مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے افسانہ۔ آپ دیکھیں کہ افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ افسانے کو کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختصاراً یعنی مختصر طور پر اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے اور اس میں وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کہ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کو وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور ایجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے اور جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثر قائم رکھنے میں معاون نہ ہوں، اور اس میں وحدت تاثر اور کلیت یعنی ٹوٹلٹی ہو۔ افسانہ دوسری طرح کی کہانیوں سے اس لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں واضح طور پر کسی ایک چیز کی ترجمانی اور مصوری ہوتی ہے۔ ایک کردار، ایک واقعہ، ایک ذہنی کیفیت، ایک جذبہ، ایک مقصد۔ مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہو ایک ہو۔ افسانے کی یہ خاصیت کہ یہ اپنے اختتام پر قاری کے ذہن پر واحد تاثر قائم کرتا ہے، اس لیے یہ وحدت تاثر کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ افسانے کی دنیا میں بہت انقلاب ہمیشہ سے آتا رہا اور پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر اور وحدت تاثر کے بغیر کچھ دن پہلے تک افسانے کا تصور ممکن ہی نہ تھا، مگر ایسا زمانہ بھی آیا کہ بغیر پلاٹ کے کہانیاں لکھی جانے لگیں، بغیر کسی مرکزی کردار کے کہانیاں لکھی گئیں۔ نقطۂ نظر کو تو افسانہ ہی کیا سارے ادب کے لیے مضر اور مہلک قرار دیا گیا۔ وحدت تاثر کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا تو وجود سرے سے ہی نہیں ہے۔ جدید افسانہ پڑھنے والے کے ذہن میں مختلف بلکہ متضاد تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آخر علامتی اور تجریدی افسانے نے جنم لیا بالآخر، اور جس کے لیے روایتی اجزائے ترکیبی فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے، لیکن ہم ادب کے طالب علموں کو بہرحال ان سے بخوبی واقف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ افسانے کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ شامل ہے کہ جو مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مختصر افسانے میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں ترتیب کا خیال خاص طور پر رکھا جاتا ہے، اس سے افسانہ آگے بڑھتا ہے اور اسی کا نام پلاٹ ہے۔ واقعات میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ ترتیب قائم کی جاتی ہے، تو افسانہ نگار ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا رہتا ہے اور مرکزی خیال پر بھی نظر اس کی جمی رہتی ہے اور غیر ضروری تفصیلات افسانے کے ارتقاء میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور افسانہ منطقی ترتیب سے آگے بڑھتے بڑھتے نقطۂ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ پلاٹ سادہ اور غیر پیچیدہ ہو تو قاری کا ذہن الجھنے سے بچا رہتا ہے یا پھر وہ محفوظ رہتا ہے اور آسانی سے فنکار کا ہمسفر بنا رہتا ہے، یعنی جو کچھ بھی قاری کو مصنف سمجھانا چاہتا ہے، افسانہ نگار سمجھانا چاہتا ہے، جس حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہے، جس واقعہ سے روبرو کرانا چاہتا ہے، قاری اسے بخوبی اور بہت ہی آسانی سے واقف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ افسانے کی تشکیل میں پلاٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پلاٹ وہ کینوس ہے جس پر واقعات مختلف نقوش کی مانند ابھرتے ہیں اور ان نقوش کو جوڑ کر کہانی مکمل ہوتی ہے، اور پلاٹ سے ہی کہانی کے شروع، درمیان اور اس کے اختتام میں رشتہ قائم رہتا ہے۔ پلاٹ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ واقعات کی ترتیب میں کہانی کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے اور کہیں بھی یہ
ٹوٹ نہ پائے، کیونکہ ایسی کہانی جو واقعات کے ربط و تسلسل کو قائم کر کے قاری کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ پلاٹ کو افسانے کی ریڑھ کی ہڈی کہا گیا ہے، کیونکہ اگر افسانے سے پلاٹ کو خارج کر دیا جائے تو وہ افسانہ نہیں کہلائے گا۔ آپ دیکھیں کہ افسانے کے پلاٹ یا تو سادہ ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں، اور سادہ پلاٹ میں واقعات کی ابتدا، وسط اور انتہا کا خاص خیال رکھتے ہوئے منطقی تسلسل کو قائم رکھا جاتا ہے، جبکہ پیچیدہ پلاٹ والے افسانوں میں واقعات اور کردار خارجی اور داخلی تصادم سے گزرتے ہیں اور کہانی میں الجھن پیدا کرتے ہیں، اور کہانی قاری کی توقع کے مطابق ختم نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے پہلے جدید افسانہ نگاروں کا ایک گروہ پلاٹ سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب زندگی میں نظم و ترتیب نہیں تو افسانے میں لازمی طور پر پلاٹ کا ہونا ایک غیر فطری بات ہے، اس لیے بغیر پلاٹ کے کہانیاں بھی لکھی گئیں، مگر وہ قاری کی گرفت سے باہر ہی رہیں، اور اب یہ خیال عام ہے کہ افسانے میں کہانی پن کا ہونا لازمی ہے۔ اب دیکھیں، کہانی پن واقعات سے پیدا ہوتا ہے، اور واقعات میں ظاہری طور پر نہ صحیح تو پوشیدہ طور پر ربط ضرور ہوتا ہے، یہی ربط پلاٹ ہے، اور افسانے میں اس کی اہمیت بہرحال قائم ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، کردار۔ افسانے کا جو اہم حصہ ہے وہ کیا ہے، کردار ہے، کہ افسانے میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی معنویت ان افراد سے قائم ہو جاتی ہے جو کہانی میں کرداروں کے روپ میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور ان افراد کی حرکات و سکنات، خیالات و نظریات کی مدد سے افسانہ نگار کے بیانیے سے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے بیانیہ سے ابھر کر جو سامنے آتے ہیں وہ کردار افسانے میں ابھرتے ہیں، وہ ہمارے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے افراد سے مشابہت رکھتے ہیں۔ افسانے میں کردار پلاٹ سے کم اہم نہیں۔ افسانے میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کردار کے سہارے ہی پیش آتے ہیں، اس لیے افسانے میں کردار نگاری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ناول نگار کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ کردار پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی جا سکے اور اسے ہر روپ میں دیکھا جا سکے، لیکن افسانے کا پیمانہ محدود ہوتا ہے، اس لیے افسانہ نگار کردار کا ہر رخ پیش نہیں کر سکتا، وہ کسی ایک زاویے سے روشنی ڈال کر اس کا کوئی اہم پہلو نمایاں کرنے پر ہی قانع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جامد اور دوسرا جامد یعنی ٹھہرے ہوئے کردار جو شروع سے آخر تک یکساں رہتے ہیں، اور یہ بہت فطرت انسان کی، اور یہ بات جو ہے وہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ اچھا اور سچا کردار وہی ہوتا ہے جو حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے، اس کا ارتقاء جاری رہے۔ اس طرح یہ بھی نہ ہو کہ کردار صرف خوبیوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہو، اس کردار کو کامیاب کہا جا سکتا ہے جو دنیا کے حقیقی اور اصلی انسانوں جیسا ہو۔ غرض کردار نگاری افسانے کی جان ہے۔ افسانہ نگار جتنا کامیاب کردار نگار ہوگا، نفسیات انسانی کا جتنا ماہر ہوگا، اتنا ہی اچھا افسانہ پیش کر سکے گا۔ اب دیکھیں کہ ہر فنکار کوئی خاص نقطۂ نظر رکھتا ہے، افسانے میں ایک خاص نقطۂ نظر بھی ہوتا ہے، تو ہر افسانہ نگار کا یہ مختلف نقطۂ نظر ہوتا ہے، اور اس نقطۂ نظر کی پیشکش کے لیے فنکار اپنی تخلیق کو وجود میں لاتا ہے۔ مثلاً پچھڑے ہوئے طبقے کی خراب و خستہ مالی حالت نے پریم چند کو رنج پہنچایا، اور ان کی خستہ حالی سے ملک کو روشناس کرانے کے لیے انہوں نے ایک لازوال افسانہ کفن پیش کیا۔ مولوی نذیر احمد نے محسوس کیا کہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے، اپنا یہ نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ناول ابن الوقت تصنیف کیا۔ ہر انسان ہر معاملے میں اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتا ہے، اور مصنف حساس ہونے کے ساتھ ساتھ بالعموم مطالعہ اور مشاہدے کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ کسی معاملے میں اس کا اپنا کوئی نقطۂ نظر نہ ہو، لیکن فنکار کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو زیادہ نمایاں نہ ہونے دے۔ چنانچہ کفن میں پریم چند اپنے نقطۂ نظر کو بہت واضح نہیں ہونے دیتے۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، مکالمہ۔ تو مکالمہ اس گفتگو کہا جاتا ہے جو کرداروں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس گفتگو سے ہی کرداروں کے ظاہر و باطن پر نظر پڑتی ہے۔ مکالمہ بھی افسانے کے اجزائے ترکیبی میں ایک اہم جزو تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کرداروں کی تخلیق و تعبیر میں خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس وسیلے سے ہی کرداروں کے صحیح احساسات و جذبات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مکالمہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس عہد و تہذیب کی بات کر رہا ہو، اس عہد یا تہذیب کی خصوصیت، رہن سہن، تہذیب و تمدن، بول چال، تمام باتوں کا خیال رکھے، تاکہ افسانہ پڑھنے والوں کے سامنے اس عہد یا تہذیب کا پورا نقشہ ابھر کر سامنے آ جائے۔
आप देखिए किसी किरदारों में जान पा जाती है। उर्दू में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, मंटो और बेदी के मुकालमे कामयाब तस्वुर किए जाते हैं। आप देखें कि कहानी का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला फ़ौरन मुतवज्जो हो जाए और इसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। ये ख्वाहिश आखिर तक बाकी रहे और जब तक अफसाना ख़त्म हो तो पढ़ने वाले के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ जाए। बाज़ रूसी अफसाना निगारों ने तो ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो कागज़ पर ख़त्म होने के साथ ही क़ारी के जहन में शुरू हो जाती हैं। मतलब ये कि क़ारी के दिमाग में एक ऐसा सवालिया निशान उभरता है जिसका जवाब वो आइंदा ज़िंदगी में ढूंढता रहता है और यही फ़न का कमाल है। आप देखें कि कहानी का उसलूब या तर्ज़ निगारिश कहानी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का बड़ी हद तक ज़िम्मेदार उसका क्या है, उसलूब बयान होता है कहानी का। कि अफसाने का कैनवस बहुत छोटा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए और ये इसी वक्त मुमकिन है जब कहानी का एक एक लफ्ज़ आगे बढ़ाने में मददगार हो गया। कहा जा सकता है कि कहानी का फ़न गज़ल के फ़न से मिलता जुलता है। आप देखें कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिब के असरात की ही देन है और नसरी अदब में उर्दू अफसाने को अंग्रेज़ी अदब के ज़रिए मुतारफ़ कराया गया। अगरचे कि इसकी उम्र ज़्यादा तवील नहीं है मगर फिर भी मुख्तसर से अरसे में नसरी अदब की सिन्फ़ ने दूसरी सिनाफ की तरह अपनी एक अलग पहचान बनाई। वैसे तो सिन्फ़ अफसाना उर्दू अदब के लिए 20वीं सदी में एक अहम इज़ाफ़े की हैसियत रखता है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता या ये नतीजा नहीं अख़ज़ किया जा सकता कि इससे पहले क़िस्से कहानियों का कोई वजूद नहीं था या कोई रिवाज नहीं था। देखिए ये रिवायत बाकायदा तौर पर नसरी दास्तानों की शक्ल में मौजूद थी और इसमें ज़्यादातर माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासर की भरमार होती थी और दास्तानों के प्लॉट बड़े वसी और पेचीदा होते थे। दास्तानों के ज़माने में चूँकि ज़्यादा मसरूफ़ियत नहीं थी और दास्तानों के अलावा वक्त गुजारी का कोई ज़रिया न था, चुनांचे इस ज़माने में इस तरह के तवील क़िस्से ज़्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इंसान की मसरूफ़ियात बढ़ती गईं और आहिस्ता आहिस्ता गैर फितरी क़िस्से अपनी दिलचस्पी खोने लगे और हकीकत पर मबनी क़िस्से और कहानियाँ मंज़र आम पर आने लगीं, जिन्हें नावल और इसके बाद मुख्तसर अफसाने के रूप में पेश किया जाने लगा। जहाँ तक तारीख़ी इर्तिक़ा के पस मंज़र में अफसाने का सवाल है तो इस सिलसिले में बहुत से नज़रियात पेश किए गए हैं। कुछ नक़ाद प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार मानते हैं और कुछ का ख़याल है कि प्रेमचंद से क़ब्ल ही इस नसरी सिन्फ़ का आगाज़ हो चुका था। कुछ नक़ादों के नज़दीक इस नसरी सिन्फ़ को उर्दू में सज्जाद हैदर यल्दरम ने रोशनास कराया था। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी इस सिलसिले में कहते हैं कि उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद नहीं सज्जाद हैदर यल्दरम है। उर्दू का पहला अफसाना प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं बल्कि यल्दरम का नशे की पहली तरंग है। आप देखिए कि डॉक्टर सादिक अपने ख़यालात में पेश करते हैं कि उर्दू अफसाने का आगाज़ 1870 के लगभग इस वक्त होता है जब सर सैयद के हाथों गुजरा हुआ ज़माना वजूद में आया। जैसे उर्दू का अव्वलीन अफसाना करार दिया जा सकता है। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक खदीजा नसीर को उर्दू का पहला अफसाना कहा गया। इस सिलसिले में प्रोफेसर बेग ने बताया कि खदीजा नसीर में पहली बार अफसाने के नुकूश मिल जाते हैं। बहरहाल सर सैयद या यल्दरम के हाथों इस सिन्फ़ का आगाज़ हुआ। इस बहस से ये हासिल होता है कि इस सिन्फ़ की बाकायदा तौर पर आबदारी और इसकी समत और रफ्तार को मुतय्यन करने का काम प्रेमचंद के हाथों वजूद में आया या अंजाम पाया। आप देखें उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने के लिए नई राहें हमवार की, इसलिए प्रेमचंद को ही उर्दू अफसाने का मौजिद करार दिया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एडगर एलन को मगरबी मुख्तसर अफसाने का मौजिद करार दिया जाता है। इसमें शक नहीं कि प्रेमचंद से पहले भी बहुत से अदीबों ने अफसाने लिखे, लेकिन वो अफसाने फ़नी लवाज़िम को तकाज़ों को पूरा नहीं करते। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में इस्लाह माशरा और इस दौर के माशरे की अक्कासी करने की कोशिश की है। उर्दू अफसाने में हकीकत निगारी की रिवायत दरअसल इन्हीं से शुरू होती है। प्रेमचंद अपने इब्तदाई दौर में दास्तानों से मुतासिर रहे, चुनांचे इनके इब्तदाई दौर के अफसानों में दास्तानवी
रंग मिलता है। अपने पहले अफसानवी मजमूए पहला जो उनका अफसानवी मजमुआ था क्या था, सोज़े वतन, और उसमें वो ज़्यादा जज्बाती नज़र आते हैं। दूसरे दौर में प्रेमचंद ने अपने माजी की अजमत का एहसास दिलाने के लिए प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी और प्रेम चालीसी के अफसाने लिखे। इन अफसानों में हिंदू राजपूतों की अजमत और शुजाअत को पेश करते हुए लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का एहसास पैदा किया। प्रेमचंद की अफसाना निगारी का तीसरा दौर इस्लाही है और सियासी है। इस दौर में निजात, नमक का दारोगा, सौतेली माँ, बड़े घर की बेटी, शतरंज की बाजी वगैरह अफसाने लिखे। इन अफसानों में प्रेमचंद ने मुतवस्सित तबके के हिंदू घरानों और हिंदुस्तानी देहातों की मुआशी, तारीख़ी और सियासी ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीरकशी की है। आप देखिए कि मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने हर मौजू पर अफसाने लिखे और प्रेमचंद ने अपने फ़न को किसी तिलिस्म या तस्वुराती दुनिया से वाबस्ता नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम की ज़िंदगी के हर पहलू को मौजू बनाया, यहाँ तक कि देहात में रहने वाले 90% अवाम और इनके मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। सिर्फ प्रेमचंद के अफसानों को मसाइली अफसानों का नाम भी दिया जा सकता है। सोज़े वतन से लेकर वारदात तक के अफसानों में हिंदुस्तानी अवाम के मसाइल पेश किए और इन मसाइल को पेश करते हुए इन्होंने हकीकत निगारी को ज़रूर पेश नज़र रखा। आप देखिए कि इसके बाद 1932 में अफसानों का एक मजमुआ अंगारे के नाम से शाये हुआ। इसमें रशीद जहाँ, अहमद अली, सज्जाद ज़हीर और महमूद ज़फ़र के अफसाने शामिल थे। ये इस मकसद से लिखे गए कि समाज की मुरव्वजा कदरों पर चोट की जाए। इनका रवैया जारहाना और सनसनीखेज़ था। जिनसी मामलात में इन अफसानेगारों ने बहुत बेबाकी से काम लिया था। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो जाता है और अदब को ज़िंदगी से करीब लाने की कोशिश से अफसाने की मकसदियत में नई जान पड़ जाती है। इसी ज़माने में रूसी और फ्रांसीसी अफसानेगारों खुसूसन शुकूफ वगैरह ने हमें वाक़फ़ियत फ़राहम हुई कि इसी ज़माने में फ़्राइड के नज़रियात आम हुए और जिनसी मौज़ूआत शजरे ममनुआ न रहे। इसी ज़माने में अफसाना निगारों की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सआदत हसन मंटो, इसमें चगताई, अहमद नदीम क़ासिमी, हसन अस्करी और मुमताज़ मुफ्ती ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की। फिर क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, हाजिरा मसरूर और खदीजा मस्तूर का ज़माना आया। इस ज़माने में अफसाना निगारों की तादाद में भी इज़ाफ़ा हुआ, बल्कि अफसाने में नए मौज़ूआत भी दाखिल हुए। कृष्णचंद्र के मौज़ूआत का दायरा भी वसी है और इसके पढ़ने वालों का हल्का भी। इनके यहाँ रूमानियत और हकीकत निगारी की आमेज़िश भी मिलती है और तंज़-ओ-मिज़ाह की चाशनी भी। आज़ादी से पहले इनके जिन अफसानों ने शोहरत पाई, इनमें ज़िंदगी के मोड़ पर, कालू भंगी और अंदाता शामिल हैं। आप देखें कि राजेंद्र सिंह बेदी का जो लहजा है वो बहुत ही धीमा और चीखों से मुमासलत रखता है। घरेलू ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात का इंतखाब करते हुए दाम कोकचली ने खासी मकबूलियत हासिल की। मंटो ने जिनसियात को अपना मौजू बनाया और ठंडा गोश्त, काली शलवार, मेरा नाम राधा है ऐसे जिनसी अफसाने लिखे। इस्मत ने मुतवस्सित तबके के मुसलमान घरानों के लड़के और लड़कियों को मौजू करार देकर अफसाने लिखे। चौथी का जोड़ा, छुई मुई, बुलबुलैया, तिल लिहाफ इनके मशहूर अफसाने हैं। हसन अस्करी, मुमताज़ मुफ्ती और अजीज़ अहमद ने भी जिनसी मौज़ूआत पर लिखा। मुल्क तक़सीम हुआ और चारों तरफ फसादात हुए तो अफसाना निगार भी इस खूनी हादसे की तरफ मुतवज्जो हुए। कृष्णचंद्र ने हमवैशी हैं, हयातुल्लाह अंसारी ने शिकस्ता कंगूरे, मंटो ने टू बटेक सिंह, इस्मत ने जड़ें, इंतज़ार हुसैन ने अयोध्या, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने जलावतन जैसे अफसाने लिखे। अपने चारों तरफ तबाही और अबतरी देख कर फ़नकार ने अपने अंदरून में पनाह तलाश की। तक़सीम मुल्क के बाद जो अफसाना निगार उभरे हैं इनमें क़ाज़ी अब्दुल सत्तार, ग़यास अहमद गद्दी, जोगेंद्र पाल, इक़बाल मतीन, बलराज मेंढरा, अनवर अज़ीम और अनवर सज्जाद ने काफ़ी शोहरत पाई। इन सब अदीबों की कोशिशों से उर्दू अफसाना आज भी ज़िंदगी के करीब नज़र आ रहा है और फिर से काबिल फ़हम होता जा रहा है। देखिए, मेरा ख़्याल है कि आप मुख्तसर तौर पर अफसाने का ख़ाका आपके ज़हन में ज़ब्त हो चुका हो।